እንኳን ደህና መጣችሁ። Today's lesson is all about breaking down compounds. So I'll teach you how to find their percent composition, empirical formulas, and molecular formulas. ስለዚህ በዛሬው ትምህርታችን percent composition የአንድ ኮምፓውንድ እንዴት እንደምትፈልጉ empirical formula እንዴት እንደሚፈለግ እንዲሁም molecular formula እንዴት እንደምትፈልጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። So let us start with percent composition. One of the easiest ways to describe what is inside a compound. So percent composition tells us what percent of each element makes up a compound by mass. Says the percent composition እያንዳንዱ ኤሌመንት ምን ያህል ክብደት እንደያዘ የሚያሳየን ነው ማለት ነው። So here is the formula. So the formula ይሄን ይመስላል ማለት ነው። So percent by mass ማለት mass of an element in 1 mole of compound over molar mass of the compound times 100 አድርገን እናገኘዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ So for example, what is the percent by mass of iron in iron 3 oxide ባላችሁ። ስለዚህ ጋር አሁን የሚሰጣችሁ ምንድነው? የአይረን ሞላር ማስ ይሰጣችኋል 56 የኦክሲጅን ሞላር ማስ 16 ግራም ፐር ሞል ነው ትባላላችሁ። ይሄ ይሰጣችኋል። ስለዚህ percent by mass of iron ከተባላችሁ አሁን የአይረን ስለሆነ mass of iron እንወስዳለን። ስለዚህ የአንድ አይረን ማስ ስንት ነው? 56 ግን ስንት ብዛት አለ? ስንት አይረን አለ? 2 አይደል? ስለዚህ ሲባዛ በ2 እናደርጋለን ኦቨር የኮምፓውንድ ደግሞ ሞላር ማስ እንፈልጋለን። ስለዚህ የኮምፓውንድ ምን ይሆናል? የአይረን 56 ሲባዛ በ2 ሲደመር የኦክሲጅን ስንት ነው? 16 ሲባዛ ሰብስክሪፕት 3 ስለሆነ 3 atoms of oxygen ስላለን በ3 እናባዛዋለን። ስለዚህ ይሄ ማለት 112 ሲካፈል 112 ሲደመር 48 ስንት ይሆናል? 0.61 160 ሲባዛ በ100 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ 70% ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 70% by mass አይረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአይረን ክብደት 100 ግራም ካላችሁ 70 የአይረን ነው፣ የቀረው ደግሞ የኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኦክሲጅን ከተጠየቃችሁ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 100 ሲቀነስ 70 30% by mass የኦክሲጅን ማስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ኤግዛምፕል 2 የሆነ ሳምፕል አለን። አንኖን ሳምፕል ምን ያህል ይመዝናል ተባለ? 25.3 ግራም የሚመዝን ሳምፕል አለን እየተባለ ከዚህ ውስጥ 0.8 ግራሙ የማን ነው? የኦክሲጅን ነው። ስለዚህ what is the percent by mass of oxygen in the compound? ስለዚህ percent oxygen ስለዚህ percent by mass of oxygen ስንት እንደሚሆን so ክብደቱ ስንት ነው? 0.8 የኦክሲጅን ክብደት ነው። የኮምፓውንዱ ወይም ደግሞ የሳምፕሉ ክብደት ደግሞ ስንት ነው ተብለናል? 25.3 ተብለናል። ስለዚህ ይሄን በ100 አባዝተን 3.18% ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከ100 ግራም 3.18 ግራሙ የማን ክብደት ነው ማለት ነው? የኦክሲጅን ነው። የቀረው የሌላው ኤሌመንቶች ወይም ኤሌመንት ሊሆን ይችላል ክብደት ይሆናል ማለት ነው። So the next topic is empirical formula. So empirical formula for a compound is the formula with the smallest whole number mole ratio of elements. So this formula tells or shows the simplest whole number ratio of atoms in a compound. So ምን ማለት ነው? empirical formula የምንለው በአንድ ኮምፓውንድ ውስጥ
የኤሌመንቶቹ ወይም የአተሞቹ simplest whole number ratio ምን እንለዋለን? empirical formula እንለዋለን። This formula shows the simplest whole number ratio of atoms in a compound. That's very important. Okay, so remember that the subscripts in an empirical formula indicate the simplest whole number ratio of moles of the elements in a compound. ስለዚህ ሁልጊዜ በኢምፔሪካል ኮምፓውንድ ውስጥ ያሉ የኤሌመንቶቹ ሞል ሬሽዮ ሁልጊዜ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ሆል ነምበር ሬሽዮ ኦፍ ሞልስ ናቸው ማለት ነው። ሶ አሁን ቅድም እንዳልነው ኢምፔሪካል ፎርሙላ የምንለው simplest ratio of moles ብለን ስለዚህ ይሄ simplest ratio of moles of atoms in a compound ሁልጊዜ actual ratio in a compound ላያሳይ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ C2H6 ይሄውን ኢቴን ይባላል። ሶ ይሄ ሞለኪላር ፎርሙላ ይባላል። በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ሲምፕሊፋይ ብናደርገው ምን ይሆናል? C አንድ ይሆንና H3 ሶ ይሄ simplest ratio of moles of atoms in a compound ምን እንለዋለን? empirical formula እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ይሄ actual formula አያሳይም። It simply indicates the smallest whole number ratio of moles of atoms in a compound እንጂ actually ላያሳይ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ሊያሳይ ይችላል። There are cases the ratio of atoms in a compound ሁልጊዜ actual ratio ላያሳይ ይችላል። Now let us talk about the molecular formula. So the molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in a molecular compound. Molecular formula የምንለው exact number of different atoms የሚያሳይ ለምሳሌ አሁን የቅድመ ኤግዛምፕል እንውሰድና C2H6 እና CH3 ብንወስድ ይሄ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ነው ብለናል። ምክንያቱም in simplest whole number ratio ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግ whereas ይሄ ግን actual number of atoms in a molecule ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሞለኪላር ፎርሙላ ሲሆን ወይም ሪፕሬዘንት ሲያደርግ ይሄ ደግሞ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። In other words, molecular formula tells us what? Tells us the actual number of atoms of each element in a molecule. Whereas empirical formula tells us the simplest whole number ratio of elements in a compound. So the molecular formula can be found by using this relationship. Molecular formula equals empirical formula multiplied by n, where n is a whole number. If the empirical formula is CH2 and n is 2, then the molecular formula is what? C times 2, you have to multiply it by 2, C2, and then you have to multiply the number of hydrogen atoms by 2 as well. So C2H4 will be the molecular formula. So percent composition ወይም ደግሞ ከማስ ዳታ ኢምፔሪካል እና ሞለኪላር ፎርሙላ እንዴት ዲተርሚን እንደምታደርጉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ስቴፕ ማስ ዳታ ሊሆን ይችላል
ወይም ደግሞ ፐርሰንት ኮምፖዚሽን ሊሆን ይችላል። የተሰጣችሁ ፐርሰንት ኮምፖዚሽን ወይም ደግሞ ማስ በሞላር ማስ በማካፈል የኤሌመንቶቹ ወይም የአተሞቹ ሞል እናገኛለን። ስለዚህ ለኤክስም እንደዛው እናደርጋለን። ማስ ኦፍ ኤክስ ወይም ደግሞ ፐርሰንት ኦፍ ኤክስ በሞላር ማስ ኦፍ ኤክስ አካፍለን ምን እናገኛለን ማለት ነው? moles of x atoms እናገኛለን። So step 2, divide each result by the smallest number of moles to get a simple ratio. So step 2 ምንድን ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር step 2 ላይ step 1 ላይ ያገኘነው ሞል አለ አይደል? እነሱን ኮምፔር ታደርጉና በትንሹ ሞል ሁለቱንም እናካፍላለን። 3 ከሆነም 3ቱንም ወይም 4 ከሆነ እንደዛው ማካፈል ማለት በትንሹ ሞል እናካፍላለን። Step 3, round each to the nearest whole number, and that is your empirical formula. So step 3 ምን ነው ማለት ነው? ያገኛችሁት ሬሾ ወደ ሆል ነምበር ራውንድ ማድረግ, and that is your empirical formula. empirical formula ካገኛችሁ በኋላ ሞለኪላር ፎርሙላ ለማግኘት ደግሞ ምንድን ነው የምታደርጉት? ሞለኪላር ፎርሙላ ማለት empirical ፎርሙላ ሲባዛ n ነው ብለናል። ስለዚህ n ካገኛችሁ empiricalን አባዝታችሁ ሞለኪላር ፎርሙላ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሞለኪላር ፎርሙላ ለመስራት የሚያስችላችሁ ተጨማሪ ዳታ ይሰጣችኋል። Example 1, determine the empirical formula for dioxin, which is a very powerful poison, and its molecular formula is given here. ስለዚህ ምን እንደምናደርገው ማለት ነው? empirical formula ምንድን ነው ያለው? simplest whole number ratio of atoms in a molecule ብለናል። ስለዚህ በኮመን ፋክተሩ እናካፍለዋለን። ስለዚህ በኮመን ፋክተር 2 ስለሆነ በሁለት ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? C6H2Cl2O ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ empirical formula ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ remember empirical formula ስንል የአተሞቹ ሬሾ ሁልጊዜ in the simplest whole number ሲሆን ማለት ነው። Now let us see some real life examples relevant to this topic. So what is the empirical formula of a compound that contains 10.52 grams of nickel, 4.38 gram of carbon, and 5.1 gram of nitrogen? So እዚህ ጋር የሚሰጣችሁ ምንድነው? የኒኬል ሞላር ማስ ይሰጣችኋል 59፣ የካርበን 12፣ የናይትሮጅን 14 ግራም ፐር ሞል ይሰጣችኋል። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? እያንዳንዱ የኤሌመንት ማስ ወደ ሞል መቀየር ነው። እንዴት ነው የምንቀይረው? በሞላር ማስ በማካፈል ነው። የኒኬል ምን ይሆናል? 10.52 ግራም ነበር የሰጠን ኦቨር ሞላር ማስ ኦፍ ኒኬል ስንት ነው? 59 ግራም ፐር ሞል። ስለዚህ እናካፍላለን 0.18 ሞል ይመጣል። የካርበን አሁንም ወደ ሞል እንቀይራለን። ስለዚህ ሰጠን ስንት ነው? 4.38 ግራም ኦቨር 12 ግራም ፐር ሞል አይደል? የካርበን ሞላር ማስ 12 ስለሆነ ማለት ነው።
0.4 ሞል ይሆናል። የናይትሮጅን ምን ያህል ነው የተሰጠን? 5.1 ግራም ኦቨር በሞላር ማሱ እናካፍለዋለን። 0.36 ሞል ይሆናል። ሞል እንደዚህ ያገኛል። ኔክስት ስቴፕ ምንድነው? እያንዳንዱ ያገኘነው ሪዛልት በትንሹ ሞል እናካፍለዋለን ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ትንሹ የትኛው? ትንሹ 0.18 ነው አይደል? ስለዚህ ይሄን በ0.18 ሞል አካፍለዋለሁ። ይሄንም በ0.18 አካፍለዋለሁ። ይሄንም በ0.18 ሞል አካፍለዋለሁ። ሲካፈል ምን ይመጣል? ኒኬስ ይሆናል 1 ካርበን ኦልሞስት 2 ማለት ነው። ናይትሮጅን የካርበን ሲጠጋጋ 2 ማለት ነው። ራውንድ ስለምናደርገው ማለት ነው። የናይትሮጅንም 2። ስለዚህ ኢምፔሪካል ፎርሙላው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢምፔሪካል ፎርሙላው NI አንድ ነው ያለን። ስለዚህ አንድ መጻፍ አያስፈልግም። ካርበን 2 አለን። ከዛ ናይትሮጅን ደግሞ 2። ስለዚህ ኢምፔሪካል ፎርሙላው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። Example 3. An oxide of iron found in many iron ores contains 34.97 gram of iron and 15.03 gram of oxygen. What is the empirical formula? ስለዚህ አሁንም ቀላል ነው። ምን እንደምናደርገው እዚህ ጋር የሚሰጣችሁ ቫልዩዎች አሉ። የአይረን ሞላር ማስ ስንት ነው? 56 ትባላላችሁ። የኦክሲጅን 16 ግራም ፐር ሞል ይሰጣችኋል። መጀመሪያ ምን እንደምናደርገው የመጀመሪያው ስቴፕ የተሰጡንን የኤሌመንቶቹ ማስ ወደ ሞል እንቀይራቸዋለን። ምን በማድረግ? በሞላር ማስ በማካፈል ማለት ነው። የአይረንን ሞል ለማግኘት የተሰጠኝ ማስ ስንት ነው? 34.97 ግራም ሲካፈል ለ56 ግራም ፐር ሞል ይሄ ስንት ይሆናል? 0.6 ይሆናል ሞል። የኦክሲጅን 15.03 ግራም ሲካፈል ለ16 ግራም ፐር ሞል ስንት ይሆናል? 0.9 ሞል። እዚህ ጋር ልጻፋቸው እስቲ። የአይረን ሞሉ ስንት ነው? 0.6 ሞል። የኦክሲጅን 0.9 ሞል። ኔክስት ስቴፕ ምንድን ነው? ኔክስት ስቴፕ በትንሹ ሞል ሬሽዮ ለማግኘት በትንሹ ሞል ማካፈል። ስለዚህ ትንሹ የትኛው ነው? 0.6 ስለሆነ ሁለቱንም በ0.6 ሞል አካፍላለሁ። ይሄንም በ0.6 ሞል አካፍላለሁ። ይሄ አንድ አይሆንም። ይሄስ 1.5። ስለዚህ 1.5 የሚባል አተም የለም አይደል? ስለዚህ ምን እንደምናደርገው ማለት ነው? ሁለቱንም በሁለት አባዛዋለሁ። ለምን? ሆል ነምበር ሬሽዮ እንዲሆን ማለት ነው። ይሄን በሁለት ሳባዛው ይሄንም በሁለት ሳባዛው ስንት ይሆናል? ይሄ 2 ይሆናል። ይሄ ደግሞ 3። ስለዚህ ኢምፔሪካል ፎርሙላው ምን ይሆናል ማለት ነው? አይረን 2 ኦ 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢምፔሪካል ፎርሙላው በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። Example 4. An iron oxide contains 69.9% iron by mass. Find its empirical formula. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ይሰጥ? አይረን ኦክሳይድ የሚባል ኮምፓውንድ 70% አይረን ነው በማስ ይቆያል።
ሶ የዚህ ኮምፓውንድ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ፈልጉ ነው የተባለው። ሶ እዚህ ጋር አይረን ኦክሳይድ ማለት ምን ማለት ነው? ኮምፓውንዱ አይረን እና ኦክሲጅን የያዘ ነው ማለት ነው። ፐርሰንት ኦፍ አይረን ባይ ማስ ሰጥቷል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? 100 ግራም ኦፍ አይረን ኦክሳይድ ካለን 70% የማን ክብደት ነው ማለት ነው? የአይረን ነው። ስለዚህ 7 ግራም አይረን አለን ማለት ነው። 30% ደግሞ የማን ነው ማለት ነው? የኦክሲጅን። ስለዚህ 30 ግራም ክብደት ኦክሲጅን እንዳለን አድርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ሶ አሁንም እዚህ ጋር የሚሰጡ ቫልዩዎች አሉ። የአይረን ሞላር ማስ 56፣ የኦክሲጅን 16 ግራም ፐር ሞል ይሰጣቸዋል። ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ ቅድም እንዳልኩት የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ሞል ነው የምናገኘው አይደል? ስለዚህ ሞል ኦፍ ኢች ኤሌመንት ለማግኘት ምን እንደምናደርገው የተሰጡንን ፐርሰንት ኮምፖዚሽን ወይም ደግሞ ማስ ዳታ በሞላር ማስ እናካፍልና ሞል እናገኛለን። ስለዚህ የአይረን 70% ማለት 7 ግራም ማለት ነው ኦቨር 56 ግራም ፐር ሞል 1.25 ሞል ሆነ። የኦክሲጅን ስለዚህ 70% ባይ ማስ አይረን ከሆነ 30% ባይ ማስ ምንድነው ማለት ነው? ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከ100 ግራም 7 ግራም አይረን ከሆነ 30 ግራሙ ደግሞ የማን ማስ ነው ማለት ነው? የኦክሲጅን። ችን በስንት እናካፍላታለን? በ16 ግራም ፐር ሞል እናካፍላለን። 1.875 ሞል አገኘን። ስለዚህ ጋር እንጻፍ። የአይረን ሞል 1.25 አገኘ። የኦክሲጅን 1.875 ሞል አገኘ። ኔክስት ስቴፕ ምንድነው? ኔክስት ስቴፕ የሚሆነው በትንሹ ሞል ማካፈል ሁለቱ። ስለዚህ በ1.25 ሞል እናካፍለዋለን። በ1.25 ሞል እናካፍለዋለን። ሶ እዚህ ጋር ይሄ አንድ ይሆናል። ይሄ 1.5 ሶ 1.5 የሚባል አተም ስለሌለ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ሆል ነምበር ሬሽዮ እንደሆነልን ሁለቱንም በሁለት እናባዛዋለን። ምን እንዲሆንልን? ሆል ነምበር ሬሽዮ እንዲሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ይሆናል። ይሄ ደግሞ 3። therefore ኢምፔሪካል ፎርሙላው ምን ይሆናል ማለት ነው? አሁንም Fe2O3 ይሆናል ማለት ነው። ሰው በዚህ መልኩ ኢምፔሪካል ፎርሙላው ዲተርሚን ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል so nylon 6 contains 63.6% carbon, 12.38% nitrogen, 9.8 hydrogen, and 14.14% oxygen by mass. So the question is, what is the empirical formula for nylon 6? ቅድም ያሳየኋችሁ ስቴፖች በመከተል በቀላሉ ኢምፔሪካል ፎርሙላው መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የሚሰጧችሁ ቫልዩዎች እስቲ የካርበን 12፣ የናይትሮጀን 14፣ የሃይድሮጀን 1፣ የኦክሲጅን 16 ግራም ፐር ሞል እነዚህ ሞላር ማሶች ይሰጧቸዋል። ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? የመጀመሪያው ስቴፕ የተሰጡንን ፐርሰንት ኮምፖዚሽኖች ወደ ሞል እንቀይራቸዋለን። ሶ ይሄ ማለት 63.68% ካርበን ባይ ማስ ማለት ምን ማለት ነው? 100 ግራም ኦፍ ናይለን 6 ሞለኪል ቢኖረን 63.68 ግራም የሚመዝነው የማን ክብደት ነው ማለት? የካርበን።
ክብደቱ የማን ማለት ነው? 12.38 ግራም ክብደቱ ከመቶ የናይትሮጅን ይሆናል። 9.8 ግራም የሃይድሮጅን እንዲሁም 14.14 ግራም ደግሞ የኦክሲጅን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰንት ከተሰጣችሁ ማስ እንደተሰጣችሁ አድርጋችሁ ነው የምታስቡት ማለት ነው። ይሄን ኮንሰፕት በመጠቀም ስለዚህ ፐርሰንት ከተሰጣችሁ ፐርሰንት ባይ ማስ ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ዳታ እንደተሰጣችሁ አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ የካርበን የመጀመሪያው ስቴፕ እያንዳንዱ የተሰጡንን የኤሌመንት ማስ ወይም ደግሞ ፐርሰንት ኮምፖዚሽን ወደ ሞል እንቀይረዋለን። ምን በማድረግ በሞላር ማስ በማካፈል ነው የሰጡን። ስለዚህ የካርበን 63.68 ግራም የተሰጠኝን የካርበን ማስ በሞላር ማስ አካፍለዋለሁ። ሞል ኦፍ ካርበን ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ 5.3 ሞል ይሆናል። የናይትሮጅን 12.38 ግራም ሲካፈል ለሞላር ማሱ ስንት ይሆናል? 14 ግራም ፐር ሞል 0.88 ሞል ይሆናል። የሃይድሮጅን 9.8 ግራም ኦቨር 1 ግራም ፐር ሞል ስንት ይሆናል? 9.8 ሞል ይሆናል። የኦክሲጅን 14.14 ግራም ሲካፈል ለ16 ግራም ፐር ሞል 0.88 ሞል ይሆናል። ስለዚህ እንጻፋቸው እዚህ። ኔክስት ስቴፕ ሞሉን ካገኘን በኋላ በትንሹ ሞል እናካፍላለን። በትንሹ የትኛው? 0.88 ስለዚህ ይሄን በ0.88 አካፍለዋለሁ። ይሄንን በ0.88 ሞል አካፍለዋለሁ። በ0.88 ሞል አካፍለዋለሁ። ይሄንንም በ0.88 ሞል አካፍለዋለሁ። እሺ የዚህ ቫልዩ 6 ይሆናል። የዚህ አንድ የሃይድሮጅን 11 ስለዚህ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ምን ይሆናል ማለት ነው? C6 H11 O1 ናይትሮጅን 1 ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢምፔሪካል ፎርሙላውን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። Alright, now let us see another example. So nicotine, which is mainly responsible for the addictive nature of cigarettes, contains 74.02% carbon, 8.71% hydrogen, and 17.27% nitrogen by mass. Now, if 40.57 gram of nicotine contains 0.5 mole of nicotine, what is the empirical formula? Percent composition ሰጥቷል። ስለዚህ ኤሌመንቶቹ የያዙት ካርበን፣ ሃይድሮጅን እና ናይትሮጅን 40.57 ግራም ኦፍ ኒኮቲን ምን ያህል ሞል ኦፍ ኒኮቲን ነው እየተባለ ነው? 0.25 ሞል ኦፍ ኒኮቲን ቢዝ ሞለኪላር ፎርሙላው ምን ይሆናል? አሁን መጨረሻ ላይ ያነበብኩት ኢንፎርሜሽን ለምን እንደተሰጠን በኋላ ኤክስፕሌን እናደርግላችኋለሁ። የመጀመሪያው ስራችሁ መሆን ያለበት የሞለኪሉ ኢምፔሪካል ፎርሙላ እንፈልጋለን። ቀደም እንዳደረግነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? የመጀመሪያው ስቴፕ የተሰጡን ፐርሰንት ኮምፖዚሽን ወይም ማስ ዳታ ወደ ምን ቀይረዋለን? ወደ ሞል እንቀይራለን።
እንዴት ነው የምንቀይረው ብለናል? የተሰጡንን ማስ ዳታዎች እያንዳንዱ ማስ ዳታ በሞላር ማስ በማካፈል ሞል ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 74.02 ግራም ተሰጥቶናል። ሞላር ማስ ኦፍ ካርበን ስንት ነው? 12 ግራም ፐር ሞል 6.2 ይሰጠናል ሞል። የሃይድሮጅን 8.71 gram of hydrogen divided by 1 gram per mole ብናደርገው ስንት ነው የምናገኘው? 8.7 ሞል እናገኛለን። ናይትሮጅን 17.27 gram divided by 14 gram per mole 1.2 ሞል እናገኛለን። ኔክስት ስቴፕ ምንድነው? So the next step is the smallest ሞል ማካፈል። ስለዚህ ትንሽ የትኛው የናይትሮጅን ነው አይደል? በ1.2 ሞል አካፍለዋለሁ። በ1.2 ሞል አካፍለዋለሁ። በ1.2 ሞል አካፍለዋለሁ። አፕሮክሲሜትሊ 5 ይሆናል። 7 ይሆናል የናይትሮጅን 1። therefore empirical formula ምን ይሆናል ማለት ነው? C5H7N ይሆናል ማለት ነው። empirical formula C5H7N ከሆነ የኢምፔሪካል ፎርሙላው ሞላር ማስ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ሞላር ማሱ ስንት ይሆናል? የካርበን 12 ነው አይደል? ሞላር ማሱ ሲባዛ 5 አተምስ ኦፍ ካርበን ስላለኝ በ5 አባዛዋለሁ። ሲደመር ሞላር ማስ ኦፍ ሃይድሮጅን ስንት ነው? 1 ነው ሲባዛ በ7 ሲደመር ሞላር ማስ ኦፍ ናይትሮጅን ስንት ነው? 14 ስንት አተም ነው ያለኝ? 1 ስለዚህ ታይምስ 1 ይሄ ማለት 60 ሲደመር 7 ሲደመር 14 ስንት ይሆናል? 81 ግራም ፐር ሞል ይሆናል። ይሄ ኢምፔሪካል ፎርሙላው ሞላር ማስ ነው። አሁን ይሄን ለምንድን ነው ያገኘው? ሶ ሪሜምበር ሞል ማለት ምን ማለት ነው? ሞል ማለት ማስ ሲካፈል ሞላር ማስ ነው አይደል? ስለዚህ ሞላር ማሱ እንዴት ነው የማገኘው? የተሰጣችሁ ማስ በሞል በማካፈል ማለት ነው። ምን ያህል ሞል ነው የተሰጠን? ምን ያህል ማስ ነው የተሰጠን? 40.57 ግራም ተሰጥቶናል። ማሱ 40.57 ግራም ሲካፈል ሞሉ ስንት ነው? 0.25 0.25 ሞል ሰጥቶናል። ሶ ይሄን ስንት ይሆናል? 162 ግራም ፐር ሞል ይሆናል። ሶ ይሄ የሞለኪውላር ፎርሙላው ሞላር ማስ ነው። ሌላ ምን እናውቃለን? ሞላር ማስ ኦፍ ሞለኪውላር ፎርሙላ ማለት ኢምፔሪካል ፎርሙላ ሲባዛ ኤን ነው ብለናል። ስለዚህ ቺን ኤን ለማግኘት ነው አሁን ይሄ ሁላ ካልኩሌት ያደረኩት ማለት ነው። ሶ ቅድም ያገኘሁት ሞለኪውላር ፎርሙላው የኢምፔሪካል ፎርሙላ ሞላር ማስ አግኝቻለሁ አይደል? ስንት ነበር?
162 ግራም ፐር ሞል እኩል ይሆናል የኢምፔሪካል ፎርሙላው ሞላር ማስ አግኝቻለሁ። ስንት ነበር? 81 ግራም ፐር ሞል አግኝቻለሁ። ሶ ይሄ ታይምስ ኤን ማለት ከዚህ ጋር ሶ የኤን ዋጋ ለማግኘት ምንድን ማድረገው? both sides በ81 ግራም ፐር ሞል አካፍለዋለሁ። በ81 ግራም ፐር ሞል አካፍለዋለሁ። ስለዚህ ኤን ስንት ይሆናል? 2 therefore ሞለኪላር ፎርሙላው ምን ይሆናል? ኢምፔሪካል ፎርሙላው ስንት ነበር? C5H7N ነበራል። N 2 ስለሆነ በሁለት አባዛለሁ። ሶ ሞለኪላር ፎርሙላው ምን ይሆናል? C10H14N2 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሞለኪላር ፎርሙላው ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ዲተርሚን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። Okay, another example. A 13.8 gram sample of a compound containing only nitrogen and oxygen produced 4.2 gram of nitrogen upon decomposition. ስለዚህ ምን ማለት ነው? 13.8 ግራም የሚመዝን sample of compound decompose ብናደርግ breakdown ብናደርገው 4.2 ግራም የሚመዝነው የማን ክብደት ነው እያለን ነው? የናይትሮጅን ነው። ዘሬስ ደግሞ የማን ነው ማለት ነው? የቀረው የኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የተጠየቅነው? ኢምፔሪካል ፎርሙላውና ሞለኪላር ፎርሙላ ፈልጉ ነው የተባልነው። if the molar mass is what 90.3 gram per mole ስለዚህ ሞላር ማሱ 90.3 ግራም ፐር ሞል ከሆነ ሞለኪላር ፎርሙላውን ፈልጉ ተብላችኋል። ስለዚህ መጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ኢምፔሪካል ፎርሙላውን እንፈልጋለን። እዚህ ጋር የሚሰጣችሁ ቫልዩ ምንድነው ወይም ዳታ ምንድነው? የናይትሮጅን ያው 14 ግራም ፐር ሞል ነው። የኦክሲጅንም 16 ግራም ፐር ሞል ይሄ ይሰጣችኋል። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ስለዚህ ናይትሮጅን ማሱን ሰው ሞል ነው የምፈልገው ማለት ነው። ሰው ሞል ለመፈለግ እንደምናደርገው የተሰጠን ማስ በሞላር ማስ እናካፍለዋለን ማለት ነው። ሰው ስንት ይሰጠን? 4.2 ግራም ናይትሮጅን ተሰጥቶናል። በ14 ግራም ፐር ሞል እናካፍለዋለን። 0.3 ሞል ይሰጠናል። የኦክሲጅን ስንት ነው? የሳምፕሉ ክብደት ስንት ነበር? 13.8 ነበራል። ከዚህ ውስጥ 4.2 የናይትሮጅን ከሆነ ቀሪው የማን ነው ማለት ነው? የኦክሲጅን። ስለዚህ እንቀንሳለን ማለት ነው። 9.6 ግራም ሲካፈል ለ16 ግራም ፐር ሞል 0.6 ሞል እናገኛለን። ኔክስት ስቴፕ ምንድነው? ኔክስት ስቴፕ የሚሆነው በትንሹ ሞል እናካፍለዋለን ሞል ሬሽዮን ለማግኘት። ስለዚህ ትንሹ 0.3 ስለሆነ በ0.3 አካፍለዋለሁ። ሁለቱም በ0.3 ሞል አካፍለዋለሁ። ይሄ አንድ ሆነ። ኤስ ሁለተኛ። ስለዚህ ኢምፔሪካል ፎርሙላው ምን ይሆናል ማለት ነው? NO2 ይሆናል። የኢምፔሪካል ፎርሙላው ሞላር ማስ ካልኩሌት እናደርጋለን። መጀመሪያ የሞለኪላር ፎርሙላ ሞላር ማስ ኦልሬዲ ተሰጥቶናል። ከዛ በኋላ ኤን ማግኘት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞለኪላር ፎርሙላ ሞላር ማስ ስንት ነው ብለናል? 90.3 ግራም ፐር ሞል ነው ተብለናል። ኢምፔሪካል ፎርሙላው NO2 ነው። ስለዚህ ሞላር ማስ እንፈልግ። የናይትሮጅን 14 ሲደመር የኦክሲጅን 16 ሲባዛ በ2 ግራም ፐር ሞል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ 32 ነው። 32 ሲደመር 14 ስንት ይሆናል? 46 ግራም ፐር ሞል ይሆናል።
ቀድመን ብለናል የሞለኪውላር ፎርሙላው ሞላር ማስ ከማን ጋር እኩል ነው ብለናል? ከኢምፔሪካል ፎርሙላ ሞላር ማስ ሲባዛ ኤን ነው ብለናል። የሞለኪውላር ፎርሙላው ሞላር ማስ ስንት ነው? 90.13 ግራም ፐር ሞል ነው። የኢምፔሪካል ፎርሙላው ሞላር ማስ ደግሞ ስንት አገኘን? 46 ግራም ፐር ሞል አግኝተናል። ሶ ታይምስ ኤን ስናደርገው ኤን ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ therefore ሞለኪውላር ፎርሙላው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢምፔሪካል ፎርሙላው ምንድነው? NO2 ነው አይደል? ኤን ደግሞ ስንት ያገኛል? 2። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሞለኪውላር ፎርሙላው N2O4 ይሆናል ማለት ነው። So caffeine contains hydrogen, carbon, nitrogen and oxygen. So the mass percent composition is as follows. The carbon 49.47% ብለናል። የሃይድሮጅን 5.191%፣ የናይትሮጅን 28.86%፣ የኦክሲጅን 16.48% ነው ተብለናል። ሶ ሞላር ማሱ approximately 194 ግራም ፐር ሞል ነው ተብለናል። የተጠየቅነው ሞለኪውላር ፎርሙላ እንድትፈልጉ ነው። ሶ የካርበን ፐርሰንት ባይማስ ስንት ነው? 49.47% ባይማስ ማለት። ስለዚህ 49.47 ግራም ካርበን አለን ማለት ነው ከ100 ግራም። ይሄን ሞል ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ብለናል? በሞላር ማስ እናካፍለዋለን ብለናል። ሶ 4.1 ሞል ይመጣል። ሃይድሮጅን 5.19% ማለት ያው ግራም 1 ግራም ፐር ሞል። ስለዚህ ስንት ይሰጠናል? 19 ሞል ይሰጠናል። የናይትሮጅን 28.86% ባይማስ ማለት ያው ግራም ኦቨር 14 ግራም ፐር ሞል። ስለዚህ ይሄ 2 ሞል ይሆናል። ኦክሲጅን 16.48% ማለት በግራም ማለት ነው ኦቨር 16 ግራም ፐር ሞል። ይሄ ስንት ይሆናል? 1 ሞል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ትንሹ ሞል የትኛው? 1 ነው አይደል? ሶ ይሄ በ1 ሲካፈል ራሱ 1፣ ይሄም 2፣ ይሄም approximately 5፣ ይሄም approximately 4 ራውንድ እናደርገዋለን ብለናል። therefore empirical formula ምን ይሆናል ማለት ነው? C4H5N2O ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ የኢምፔሪካል ፎርሙላው ሞላር ማስ ካልኩሌት እናደርጋለን። ስለዚህ ሞላር ማስ ኦፍ the empirical formula ምን ይሆናል? ሲ ማለት ያው 12 ነው ሲባዛ 4 አለኝ 4 አተም ማለት ነው። ሲደመር የሃይድሮጅን ሞላር ማስ 1 ነው ሲባዛ 5 አተምስ ኦፍ ሃይድሮጅን ስላለኝ ማለት ነው። የናይትሮጅን ሞላር ማስ 14 ሲባዛ 2 አተም ስላለኝ በ2 ሲደመር 16 ሲባዛ የኦክሲጅን ስንት ነው ያለን? 1 ነው ያለን። ሶ ይሄ 97 ግራም ፐር ሞል ይሆናል ማለት ነው። የኢምፔሪካል ፎርሙላው ሞላር ማስ 97 ግራም ፐር ሞል ከሆነ የሞለኪውላር ፎርሙላው ሞላር ማስ ስንት ነው? ሞላር
ማስ ኦፍ ሞለኪላር ፎርሙላ ተሰጥቶናል 194 ግራም ፐር ሞል ተብለናል። ስለዚህ ሞላር ማስ ኦፍ ሞለኪላር ፎርሙላ ኢኳልስ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ሲባዛ ኤን ነው ብለናል። ሶ 194 ግራም ፐር ሞል እኩል ይሆናል 97 ግራም ፐር ሞል ታይምስ ኤን ነው። ይሄ በዚህ ይጣፋል ሁለት ይሆናል ማለት ነው ኤን። ስለዚህ ሞለኪላር ፎርሙላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢምፔሪካል ፎርሙላው C4 H5 N2O ነበር። ኤኑ ስንት ነው? ሁለት ስለሆነ ሞለኪላር ፎርሙላ ስንት ይሆናል ማለት ነው? C8 H10 N4 O2 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሞለኪላር ፎርሙላውን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። Let us summarize. So percent composition tells you how much of each element is in a compound. Percent composition የሚያሳያችሁ ምንድነው ብለናል? እያንዳንዱ ኤሌመንት ምን ያህል እንዳለ ማለት ነው በክብደት። በአንድ ኮምፓውንድ ውስጥ የኤሌመንቶቹ simplest ratio የሚያሳይ ምን እንለዋለን? ኢምፔሪካል ፎርሙላ እንለዋለን። Molecular formula on the other hand tells you how many atoms of each element are in a compound. ስለዚህ molecular formula gives the actual number of atoms. ስለዚህ ለምሳሌ actual number of atoms የሚነግረን ወይም የሚያሳየን molecular formula እንለዋለን። empirical ግን simplest ratio of atoms in a compound እንደሚያሳየን ማስታወስ አለባችሁ ማለት ነው። Remember that if the empirical formula cannot be simplified further. So remember that if the empirical formula cannot be simplified further, it is the same as the molecular formula. Okay? So remember, if the empirical formula cannot be simplified further, it is the same as the molecular formula. Keep that in mind. All right. Now it's your turn. Try these questions and drop your answers in the comment section below. Pause አድርጋችሁ ሶስት ጥያቄዎቹ ማለት So that's all I have for today. Thank you for watching and I'll see you in the next video.